Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the series of videos called as NEET Physics series, where this is purely for the students who are preparing for NEET, CET as well as JEE Main, right? So this series will be helpful for all these three. NEET, specifically NEET, first priority is NEET, CET, more than enough for CET, and JEE Mains, right? Okay, here in this series of videos, we have begun from the chapter motion in a straight line. Two videos have already been uploaded. ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗೇನು ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ motion straight line ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮುಗಿದ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ this. In this video we are going to deal with a concept called as kinematic equations, right? Without making any delay, let us begin this. See, in my previous videos some of you commented to also start with the 12th KCET series. 12th KCET series has already been completed and it has already been uploaded. So ನಿಮಗೆ KCET 2026 physics playlist ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ 12th ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ KCET ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ. You can follow that for KCET purely. Okay, well, so in this series we will be dealing completely with the depth required for NEET, JEE Mains as well as CET, and we'll be covering all the concepts as well as variety of MCQs required. Okay, so here first kinematic equations which we have already derived in theory, right? So these are the kinematic equations which we have derived in theory. V is equal to u plus at, right? Final velocity equal to initial velocity, acceleration into time. Distance traveled, s is equal to ut plus half at square, ut plus half at square. Velocity is final velocity square, v square minus u square is equal to 2as, right? So these are the three equations which we have derived by using the graphs of vt graph, right? Velocity versus time graph. All these three equations are applicable for uniformly accelerated motion, right? Uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅದೇ, ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅದೇ ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. See here we already have a equation for distance traveled, s is equal to ut plus half at square. This formula will give you distance traveled throughout the journey, complete journey the distance traveled ಕೊಡ್ತದೆ. For example, let me say there is a journey of 5 seconds, and if you want to what is the total distance traveled in all 5 seconds, you can use this formula. In that 5 seconds, if you want distance traveled in any one of the particular instant, for example, ಈ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 3rd ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಿಂದ distance traveled ಬೇಕಿತ್ತು. How much distance it has traveled in 3rd second exactly? Then we have to use one more formula called as distance traveled in nth second. It is given by Sn. It is given by Sn is equal to u plus a by 2 into the bracket 2n minus 1. Okay, in this formula, n indicates the time instant. N indicates the time instant. For example, ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 3rd ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಿವಿ. ಸೊ 3rd ಅಂತಂದ್ರೆ 3rd ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 3 ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. So n indicates the time instant, the time instant, right? The time instant. It means from at which time we want the distance traveled, in which second, in which instant we want that distance traveled. To calculate that, we have to use this. So whole distance of the whole journey, s equal to ut plus half at square. Distance traveled in one particular instant of time, Sn is equal to u plus a by 2 into the bracket 2n minus 1. Next, there is one more important case here. If a body is traveling with uniform acceleration, has velocities u and v at 2 points, then velocity at the midpoint. For example, here is the journey. Let me say this is initial point, this is final point. At initial point the velocity is u, at final point the velocity is v. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಥದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ. This is the midpoint of this path. So we are going to write what is the velocity at the midpoint now. Midpoint ಒಳಗೆ velocity ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ velocity at the midpoint will be root of u square plus v square divided by 2. This much will be the velocity at the midpoint of this path, right? So you have to remember the formulas. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗದರಿ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್.
ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ರೈಟ್? ಅಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೇವ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್, ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ ಏನದರಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್. ಈ ಕಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as ಫಾರ್ಮುಲಾ, v square minus u square is equal to 2as formula, right? So here acceleration will be negative yakandre idu retardation ada, velocity is decreasing, right? Velocity is decreasing, so idu retarding motion ada. Final velocity namak 0 ada. So idu u square is equal to minus 2as anta bartade. A minus a anta yak tagondidivi yakandre idu retardation adri, body is reducing its velocity, right? So minus minus cancel agi nange s is equal to bartade u square divided by 2a anta, u square divided by 2a. So this is called stopping distance. S is equal to u square divided by 2a. This is called stopping distance of the car. Here you will get to know that S is directly proportional to u square. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, for example, let me say a car was traveling initially with 20 meter per second, and the driver applied the brake, and it will travel a distance of 20 meter, and finally it will come to rest ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದೆ, 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, 20 ಮೀಟರ್. ನೌ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ and he applies the brake and it will come to rest, how much will be the stopping distance now? ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ, 20 ಇದ್ದು 40 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 20 ಇದ್ದು 40 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು n ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, if u increases n times, distance will increase n square times. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಗೆ u 20 ಇದ್ದದ್ದು 40 ಆಯ್ತು, 20 ಇದ್ದದ್ದು 40 ಆಯ್ತು. u has become from 20 to 40. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ n is equal to 2 ಅಂದಂಗೆ, n is equal to 2, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ u ಇದ್ದದ್ದು n u ಅಂದ್ರೆ 20 ಇದ್ದದ್ದು 2 into 20 40 ಆಗೈತ್ರಿ. ದೆನ್ s ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ s ಎಷ್ಟದೆ, ಸಿ s ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ 20 ಮೀಟರ್. ಈಗ ಎಸ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಇಂಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4 ಇಂಟು 20, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 80 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 20 ಇದ್ದದ್ದು 40 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು 80 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ u increases n times, if u increases n times, s will increase n square times. S will increase n square times, right? Okay, so that is all about stopping distance. Next notary, if a body moving with u is stopped after a distance s, if same body moves with n into u, it will stop after n square times of s. That's what I have written here. Ida point na illi bardintri, correct? Next notary, if sn is the distance traveled in nth second and s is the distance traveled in n seconds. Okay, ನೋಡ್ರಿ, sn ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. s ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ n ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ನಾವೀಗ sn ಮತ್ತೆ sn ಅಂತ ಇದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ನಮಗೆ, u ಪ್ಲಸ್ a ಬೈ 2 ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2n ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ್ರಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಟೈಮರಿ ಇದು ಟೈಮರಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ದ ಬ್ರಕೆಟ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನದ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅದ ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬೈ ಟು ಅದ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬೈ ಟು ಅದ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವೆರಡು ಟೈಮರ್ ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ nth second divided by distance traveled in n seconds right okay let us move on to the next concept okay ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ we have fired a bullet in a wooden plank ಈ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಯು ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯು ಬೈ ಎನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಯು ಬೈ ಎನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಬರತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯು ಬೈ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತದ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಬೈ ಎನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತಾವ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದೆಷ್ಟ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಯು ಬೈ ಎನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾವ್ ಎಷ್ಟು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ right so if a bullet loses 1 by nth of its velocity by passing through a plank then number of such planks are required to stop the bullet right so that is calculated by number of planks n is calculated by n square divided by 2n minus 1 n square divided by 2n minus 1 so this is the formula to calculate the number of bullets required number of planks required ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ nth ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ n ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಯು ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾಂಕ್ ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಯು ಮೂರನೇ ಪ್ಲಾಂಕ್ ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅ ಬುಲೆಟ್ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದು right okay so finally we got to know how many number of planks are required okay we'll go for the next case then see next case is there is a car which is traveling with velocity u there is a car which is traveling with velocity u after traveling a distance x see after traveling a distance x it has reduced its velocity by u by n ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬೈ ಎನ್ ಆಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಯು ಬೈ ಎನ್ ಬೈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಬೈ ಎನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಝೀರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
further how much distance it has to travel. U by n is 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ further how much distance it has to travel. That is what we have to calculate. Okay, so here if the velocity of a body becomes 1 by nth of its initial velocity after displacement x, u with the u by n after displacement x, it will come to rest after the distance. So further ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that distance is calculated by s is equal to x divided by n square minus 1. So this is the formula to calculate that distance required to stop. Right? ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದ ಕೇಸನ್ನ ಅಥವಾ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಈ ಬುಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಕ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ್ರಿ. ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಏನದ, ಈ ಬುಲೆಟ್ ನಮಗ ಈ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್, the velocity of the bullet becomes u by n ಆಗ್ತದೆ, reduce ಆಗ್ತದೆ. Then further how much distance it has to travel so that its velocity becomes 0. Further ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಏನಂತೇಳಿ, ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಯು ಬೈ ಎನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಬೈ ಎನ್ ಇದು 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸಿ, if the velocity of a body u becomes u by 2 of its initial velocity after displacement x, then it will come to rest after a distance. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಅದ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me say this is the wooden plank. That bullet is traveling inside the wooden plank. It has been fired inside a wooden plank with velocity u. After traveling a distance x in the wooden plank, x distance travel ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ velocity ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, u by 2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It has become u by 2. ಸೊ ಈಗ u by 2 ಇದ್ದದ್ದು 0 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ further how much distance it has to travel. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು, ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ದ 0 ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸಲ್ರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅದೇ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this becomes x divided by 4 minus 1 is equal to x divided by 3. 4 ಯಾಕಂದ್ರೆ n ಜಾಗದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ u by n ಅಂದ್ರೆ ಏನದ 2 ಅದ. u by n means it is 2. So substitute 2 in place of n, you will get x by 3. So further how much distance it has to travel to come to rest? X by 3 distance it has to travel. So ಅದು ನಮಗೆ x by 3 distance in travel ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ rest ಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. Correct? Okay, let us move on to the next concept now. See, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ a for a time t1 and decelerates at a dash for a time t2, then at1 is equal to a dash t2 and maximum velocity will be at1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿತು, 0 ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ? ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಫೈನಲಿ ಮತ್ತದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್
a body starting from rest accelerates, decelerates and comes to rest. ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದದೆ, ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ದಾಗ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, a body starts from rest, accelerates, decelerates and comes to rest. In this case we have to apply this formula. Okay, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ನನಗೆ ಟಿ ನೋಡ್ರಿ, T1 T2 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ T1 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಡಿಸೆಲರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ T2 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಟಾ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, 2 ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನದ, ನೀವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2s ರೂಟ್ 2s ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ರೂಟ್ 2s ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಇದ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Right? So these are the formulas which you have to apply for this case. What is this case? The body starts from rest, accelerates uniformly with acceleration alpha, then retards uniformly with retardation beta and comes to rest. ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ಸ್ at A for time t1 and decelerates at A dash for time t2, then A t1 is equal to A dash t2. A ಮತ್ತು A dash ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ಫಾ t1 is equal to ಅಲ್ಫಾ t2 ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ರೈಟ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to A t1. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AT1. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಕೇಸಸ್ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಬರತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ MCQs ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ MCQs, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ MCQs. ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ A. ಸೊ ಬಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ A ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ B. ಈಗ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆ ಬಸ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದನ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಸ್ with constant speed v. He starts running. Right? Then we have to calculate what is the minimum velocity with which he has to run. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಓಡಬೇಕಾ, ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಾಯ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಸ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಮಂದಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಮಂದಿ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಓಡತ್ತನ್ರಿ. ಎರಡು ಮಂದಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಬಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ನು ಓಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ boy has come from here to here, bus has come from here to here. This is the distance traveled by the bus and this is the distance traveled by the boy.
ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ? ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಇದರ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್ is equal to x plus distance traveled by bus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೇ ಹೊಂಟಿದೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್. ಇದ್ರ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಅದು. ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ. ನಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಟು ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ನಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಅದ, ಇವು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಸೊ ಇದು 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಉಳಿತೈತೇನ್ರಿ? ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟನಾಗ ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್? Minimum velocity to catch the bus will be V minimum. Minimum velocity to catch the bus will be root 2ax. This is the minimum velocity with which he has to run to catch the bus. A bus in catch ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು velocity ಇಂದ ಹೋಗಬೇಕು? Either this much or greater than this much. Either greater than or equal to root 2ax. Okay. Time taken to catch the bus. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾನಂದ್ರೆ root 2x divided by a. This much time he will take to catch the bus. Right? So ಇವೆಲ್ಲ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಸ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ. ಇದರ ನಂತರ ನಮಗೆ MCQs ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if a bus is moving with a constant speed VB and a scooterist is at a distance d behind the bus, ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಗಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, and he wishes to overtake the bus in time t ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾವ. the required speed by the scooterist. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಇವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟಿ ಒಳಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ ಎರಡು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಡಿ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಟಿ ಒಳಗೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ಟೇಕನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ಟೇಕನ್. ಸೊ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್. And the scooterist has traveled this much distance. ಆ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್ ಅದಾವ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನ್ರಿ. ರೈಟ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್. ರೈಟ್? ಬಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? VB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ನಂಗೆ VB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ VS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ VS. ಸೊ VS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನ
ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಎಸ್ ಬರ್ಬೋದೇನು ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಎಸ್ ಬೈ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಂಗ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಎರಡು ಮಂದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ? ವಿ ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಟರಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇಸಸ್ related to kinematic equations. Next we'll go for the questions. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, a particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. Rest ಇಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. If it travels a distance s1 in first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds. Okay. Total journey, ನೋಡ್ರಿ, a particle experiences a constant acceleration of 20 seconds. Acceleration ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅದ. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದನ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ s1 ಇನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಅವ s1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ s2 ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಅವನು he has traveled a distance s2. He has traveled a distance s2 in the next 10 seconds. Then he is asking us the relation between s1 and s2. s1 ಮತ್ತು s2 ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, the journey is like this. The journey is like this. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ಅದ. Initially it has start from rest, right? Total time taken ಏನದ? Total time taken ಏನದ? 20 seconds ಅದರಿ. 20 seconds, right? ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ 10 seconds ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 10 seconds it has traveled a distance s1. Next 10 seconds ಏನದ? Next 10 seconds ಏನದ? It has traveled distance s2. And he is asking us the relation between s1 and s2. Correct? So s1 is the distance traveled in first 10 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2 ಜರ್ನೀಸ್ ಅದು. ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು, ಬಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು. ಇನ್ ಜರ್ನಿ ಎ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is 0. We don't know how much is the final velocity. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Time taken is 10 seconds. Distance traveled is s1. Acceleration is a. ಇದು ಜರ್ನಿ ಎ ಬಿ. ಜರ್ನಿ ಬಿ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಜರ್ನಿದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಎ ಬಿ, ಜರ್ನಿ ಎ ಬಿ. ಜರ್ನಿ ಎ ಬಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? Final velocity is v, initial velocity, time, final velocity. Distance traveled is s1, acceleration is a. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ s1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಬಂತ 50a, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ s1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಬಿ ಸಿ, ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜರ್ನಿ ಎ ಬಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಜರ್ನಿ. Final velocity of AB journey. So let us calculate the final velocity of AB journey. V is equal to U plus AT, right? So V, U ಅಂತ ನನಗೆ 0 ಅದ, A ಅಂತ A ಅದ, time taken 10 ಅದ. So ಇದು 10A ಆಗ್ತದ್ರಿ. This is final velocity. AB journey the final velocity.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿ. ಬಿ ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿ. ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ? ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 10a ಅದ ರೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ 10a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ್ರೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ 10a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what about distance traveled? Distance traveled is s2. Distance traveled is s2. Acceleration is a. Time taken is 10 seconds. Time taken is 10 seconds. So here I will again apply distance traveled formula. S is equal to ut plus half at square. Ut plus half at square. S2 is equal to u. Initial velocity ನಂಗೆ ಎಷ್ಟದ? 10a ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 10 seconds. ಸೊ 10 into 10 100a ಬರ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ a ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ರಿ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100. ಸೊ ಇದು 2 1 250s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 50a ಪ್ಲಸ್ 100a ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 150a ಬಂತು. 150a ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ S1 ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇದು 50a ಬಂದದ್ರಿ, S1 50a ಬಂದದ, ಇದು 150a ಬಂದದ. ಅಂದ್ರೆ S2 is 3 times of S1. Let us prove it. S1 divided by S2 is equal to, S1 is 50a and S2 is 150a. 150a. A cancel ಆಯ್ತಾ, 51 53. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ S2 is equal to 3 times of S1 ಬರ್ತದೆ. S2 is equal to 3 times of S1. ಸೊ S2 is equal to 3 times of S1, or ಇದನ್ನ ನಾ ಬರೀಬಹುದು S1 is equal to S2 divided by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. S2 divided by 3. Here it is. S1 is equal to S2 divided by 3. Correct? Option 2 is correct. Okay, let us move on to the next question. Okay, next question nodri. A car starts from rest and moves with uniform acceleration on a straight road. Nodri, rest ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. Rest ಅಂದ್ರೆ initial velocity is 0. From t is equal to 0 to t is equal to t. ಅಂದ್ರೆ total journey ಎಷ್ಟು time ಅದ? Capital T time journey. After that a constant deceleration brings it to rest. ಅಂದ್ರೆ finally ಅದು rest ಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿ. Finally it has come to rest. In this process the average speed is, ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಫೈನಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸೆಲರೇಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಟೋಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಲರೇಟಿಂಗ್, ಡಿಸೆಲರೇಟಿಂಗ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಅದ ಕೇಸ್ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪಾನ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್, ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎ, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ, ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅದ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಇದು ಬರ್ತದ್ರಿ ಎ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. 80 divided by 4. Correct? So this much will be the average velocity. 80 divided by 4. Correct? Istu namaga acceleration, average speed namaga bartadri. Okay, let us move on to the motion straight line ಒಳಗೆ speed velocity ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 18th question. A body starts from rest. Okay, ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is 0. What is the ratio of distance traveled by the body during the 4th second and 3rd second? Ratio of distance traveled in 4th second and 3rd second. Distance traveled in nth second ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 4th ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 3rd ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? Sn is equal to u plus a by 2 into the bracket 2n minus 1. ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯು 0 ಐತೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ್ರಿ a/2 ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ a/2 ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಅಥವಾ ಬರ್ದು ಬಿಡೋಣ a/2 ಇಂಟು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2n ಮೈನಸ್ 1. n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 4, ಸೊ 2 into 4 will be 8, 8 minus 1 divided by a/2 into the bracket 2 into 3, 3 will be 6, 6 minus 1. So a/2 will get cancelled, 8 minus 1 is 7 divided by 6 minus 1 is 5. So ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತು 7 divided by 5. This is the first option, right? 7 divided by 5 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದ್ರಿ. Okay, let us move on to the next question. See, next question is, an object accelerates from rest to velocity. Okay, an object accelerates from rest. From rest ಅಂದ್ರೆ initial velocity is 0. Final velocity ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 27.5 meter per second. In 10 seconds. Time taken ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? Time taken is 10 seconds. Then find the distance covered by object in next 10 seconds. Distance covered by object in next 10 seconds. Okay, ಮುಂದಿನ 10 seconds ಒಳಗೆ distance traveled ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ಟೈಮ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ v is equal to u plus at ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ a ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? s ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 27.5 is equal to u is 0, a into t is 10 seconds. ಸೊ a ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 22.75 meter per second square. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 27.5. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 10 seconds, I will take initial velocity as 27.5. Acceleration, same acceleration I have to take 2.75. Correct? So here I will again use the formula s is equal to ut plus half at square. ut plus half at square. U is 27.5 into 10. 27.5 yes, 27.5 into 10 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 275 ಬರ್ತದ್ರಿ. 275, 27.5 into 10 plus half a ಎಷ್ಟದ? 2.75 into t square. t square ಅಂದ್ರೆ 10 square, that is 100. Correct? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 275 ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2.75 into 100 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 275 ಬಂತು. 275 divided by 2. So I will get it 275 plus ಇದು 2 1s are 3s are 6, 7s are 14.5. So ಇದು ನಂಗೆ 137.5 ಬರ್ತದೆ. 275 plus 137.5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? 200 plus 100 300, 375 plus 375 plus 30 ಅಂತಂದ್ರೆ 405 plus 7.5 ಅಂತಂದ್ರೆ 412.5 something we have to get. Yes, 412.5. 412.5. This much has to be the distance. Under option 3 is correct. Okay, well, let us move on to the next question. See, a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. Okay, if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? So scooterist speed ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. vs is equal to d by t plus velocity of the bus. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ d by t, d ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ, 1000 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 100 seconds, ಪ್ಲಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಸ್ ಎಷ್ಟದ? 10 meter per second ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು 100, ಇದ್ರಾಗಿಂದ 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10 plus 10 ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತದೆ. 10 plus 10 is nothing but 20 meter per second. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 is correct, 20 meter per second. Let us move on to the next question. See, a particle moving with a uniform acceleration travels
24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds each. Its initial velocity is, nodri, a particle moving with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of 4 seconds each. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮೊದಲನೇದು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಕೂಡ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 24 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 64 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? If it's okay, its initial velocity is, after the initial velocity in ಕೇಳತ್ತಾರ, how much is the initial velocity? Okay, so let us calculate the initial velocity here. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಈ ಜರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದ ಜರ್ನೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಎ ಬಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎ ಬಿ, ರೈಟ್? ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಜರ್ನಿದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ನಂಗೆ S1 is equal to 24 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅದ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ನಂಗೆ T1 is equal to ನನಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅದಷ್ಟೇ ಎರಡು ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ಯು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಏನದ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ನಮಗ ವಿನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಎನಿವನ್, any formula we can apply. Okay, let us proceed by using the formula. Okay, let us use the formula S is equal to ut plus. Let us first try using this ut plus half it is good. ಇದು ನಂಗೆ 24 ಮೀಟರ್ ಅದ, ಯು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ 4u ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟಿನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯು ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16. 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 8. ಇದು ನಂಗೆ 8a ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 8. ಈ ತರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಜರ್ನಿ ಎ ಸಿ. ಈಗ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ಎ ಸಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಎ ಸಿ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತ, ಇದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಗ ಎ ಸಿ ಜರ್ನಿಗೂ ಇದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 24 ಪ್ಲಸ್ 64 ನೋಡ್ರಿ, 60 ಪ್ಲಸ್ 20 80, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 88 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ನಂಗೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು I will again use the formula S is equal to ut plus half at square only. ut plus half at square only. S is 88 meters, right? U ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, right? T is 8 seconds. So ಇದನ್ನ 8u ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ a t square. t square ಅಂದ್ರೆ 8 square. 8 square is 64. So the 2 ones ಇದೆ 232. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ 88 is equal to 8u ಪ್ಲಸ್ 32a ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 32a ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಬೈ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇದನ್ನ 8a is equal to ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8a is equal to I will get it as 24 minus 4u. You substitute that there. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 88 is equal to 8u ಪ್ಲಸ್ 32 ಜಾಗದ ಒಳಗೆ
ನಾ ಬರೀತೀನಿ 24 ಸಾರಿ 8a ಕರೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 8a ಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 8a. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. a is equal to, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ a is equal to ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a is equal to 24 minus 4u divided by 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 32 into it is 24 minus 4u divided by 8. Correct? 8 ones are 8 4s are 32. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗ u ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ. 88 is equal to 8u plus 4 into 24, 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 9, 96 minus 4 into 4 is 16u. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 88 is equal to 96 minus 8u ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 8u is equal to 96 minus 88. 96 minus 88 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 8 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1 meter per second. ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ 1 meter per second ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. Okay, let us move on to the next question then. See, two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are respectively, okay, position of P given other, position of P, it is AT plus BT square. Idu position of P other, and position of Q given other, position of Q is FT minus T square. Right? At what time do the cars have the same velocity? ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳತಾನ when velocity of P is equal to velocity of Q. Positions are given, velocities are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ VP means I will differentiate this. ಯಾವುದು VP ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. I will write it as d by dt of xp, d by dt of xp. VQ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, d by dt of xq, d by dt of xq. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ a plus 2bt, a plus 2bt. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ f minus 2t ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, f minus 2t. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಕೇಳತ್ತ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 2bt, I will shift that minus 2 on this side, 2t. ಸೊ ಇದು 2t ಆಯ್ತು, f minus a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ t ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ t ಕಾಮನ್ or I can take 2t common, 2t ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ b plus 1 ಬರ್ತದ್ರಿ, b plus 1 equal to f minus a. So finally t is equal to, you will get f minus a divided by 2 into the bracket b plus 1, 2 into the bracket b plus 1, f minus a divided by 2 into the bracket b plus 1. So it is option 2. Option 2 is correct. Okay, let us move on to the next question then. See, next question is, a car starting from rest accelerates at the rate through a distance at the rate f. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ acceleration f ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, through a distance s, then continues at constant speed for time t and then decelerates at the rate of f by 2. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ to come to rest if the total distance traveled is 15 s. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ u is equal to 0, u is equal to 0. ಮೊದಲು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗಿಂದ. ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ f ಥ್ರೂ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ s. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ s ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ s. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ v ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ v ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ f ಇತ್ತು, s ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತನ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ t ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ t. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ? ಟಿ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ f/2 ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ ಅದರದ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹತ್ರದ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ f/2 ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನವ, ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ 15 ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 15 ಎಸ್ ಅದ, 15 ಎಸ್ ಅದ. ನಮಗ ಅವ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ದೆನ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಜರ್ನಿ ಇದಾವ್ರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಟೋಟಲ್ 3 ಜರ್ನೀಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಎ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಡಿ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್, ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಡಿಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಜರ್ನೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಎ ಬಿ ತಗೋತೀನಿ. ಎ ಬಿ ಜರ್ನಿ, ಎ ಬಿ ಜರ್ನಿದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will use the formula v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v square ಅದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ 0 ಅದ, is equal to 2, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಂಗೆ f ಅದ, f into s. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಂಗೆ v square is equal to 2fs ಬಂತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ is v square divided by 2f. Distance traveled in first journey is v square divided by 2f. Go for second journey now. BC journey ಹೋಗ್ರಿ. So for journey BC, both velocities are same. Acceleration ನೋಡ್ರಿ, initial velocity, final velocity ಎರಡು v ನದಾವ, acceleration 0 ಅದ, time taken t ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ನನಗೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ v ಇಂಟು ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅದ, ನಾನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ v ಇಂಟು ಟಿ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜರ್ನಿ ಸಿ ಡಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ಜರ್ನಿ ಸಿ ಡಿ. ಸಿ ಡಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸಿ ಡಿ ಜರ್ನಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅದ, ಅದು ನಂಗೆ -f/2 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅದ, ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ f/2 ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಸ್, ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ S2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ S3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2fs ಅದ. ಇದರಿಂದ ನಾ ಬರಿಬಹುದು v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2fs ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಿತೀನಿ S3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v ಅಂದ್ರೆ ಇದು t ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ಲಿ, t ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ಲಿ, v ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ √2fs. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೈನಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ft ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, ft ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು 3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು 15s. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15s ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2f, ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ S2 ಪ್ಲಸ್ S3 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ S2 ಪ್ಲಸ್ S3. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಂಗೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಟಿ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು 15s, ದಿಸ್ ಇಸ್ 15s, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟದ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಅದ ರೀ, ವಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಅದಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ ವಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವಿ ಜಾಗದಾಗ ನಾ √2fs ಬರೀತೇನೆ ರೀ, √2fs. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಟಿ ಇಂಟು √2fs ಬರ್ತದೆ, √2fs.
S3 ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? S3 means it is T into root 2Fs minus Ft square divided by 4 ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಈಗಿದು ನಮಗೆ ಟಿ ರೂಟ್ 2Fs ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ರೂಟ್ 2Fs ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. 15s is equal to s plus 2t root 2Fs ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ft square divided by 4. ft square divided by 4. ಓಕೆ, ft square divided by 4. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 15s ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 14s ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 14s is equal to s2. s2 is t root 2Fs plus s3 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ? s3 ಇಲ್ಲೇ instead of taking s3 like this, can we take it as v square minus u square is equal to 2as? ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸತ್ತದ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. v square ಅಂದ್ರೆ 0 minus u square ಅಂದ್ರೆ v square is equal to 2as. as minus f by 2 into s. s ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ s3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐತೆ. ನಂಗೆ v square is equal to f into s3 ಬರ್ತದ್ರಿ. v square is equal to f into s3. ಸೊ s3 ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂತೆ. s3 means I will get it as v square divided by f. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. s3 is v square divided by f. v square by f ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು s, v square by 2f ಅಂದ್ರೆ ಇದು s ಅದರಿ. ಇದನ್ನ 2s ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. s3 ಅಂದ್ರೆ 2s ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, s3 means I will take it as 2s. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 2s ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will become 12s. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, it will become 12s. 12s is equal to t root 2Fs. ನಂಗೆ ಎಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 144s is equal to t square into 2Fs ಬರ್ತದೆ. s and s will get cancelled. ಈ ಕಡೆ s square ಇರ್ತದೆ. s and s will get cancelled. ಸೊ 144s is equal to 2f t square. ನಂಗೆ s ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ s is equal to 2f t square divided by 144. So s is equal to 1 by 72 f t square. Correct? Yes. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ? 1 by 72 f t square. Yes, we have third option. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಬೇಡ. We don't want this. We can apply this. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ s ಟರ್ಮ್ ಒಳಗನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay. Well, that's all about this question. Last question. A particle is moving along x-axis with its position x varying with the time t. Okay, x equal to ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ a t raised to 4 plus bt square plus gt plus d. The ratio of its initial velocity to initial acceleration. Okay, velocity ಮತ್ತು acceleration ಕೇಳಿದ. Position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Velocity and acceleration he is asking. If I differentiate position, I will get velocity. So velocity is equal to ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ 4a t cube plus correct 2bt plus g. This is velocity. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ acceleration ಬರ್ತದೆ. Acceleration is equal to 4 3s are 12a t square plus 2b. This is acceleration. ನಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ t is equal to 0 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ I will get g, acceleration I will get 2b. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರದ ರೇಷಿಯೋ ನಂಗೆ ಕೇಳತ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ರೇಷಿಯೋ v divided by a is equal to g divided by 2b. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ g is to 2b ಬರಬೇಕು. g is to 2b. Is it b or d? Yes, g is to 2b. Correct? So g is to 2b is here, option 4. Right? So that's all about this question. So this is all about the video on kinematic equations. Dear students, if you like the content of this channel, I please request you
to subscribe the channel without fail, and please share the channel, refer the channel, speak about the channel to your friends, juniors as well as seniors, right? Thank you so much for watching and supporting this channel. Please keep watching and supporting this channel. This series will be continued, and in next video we are going to deal with motion under gravity or vertical motion, right? Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. You can also find number of useful videos in other playlists. Please go through the playlists of the channel. Thank you. We'll meet again in the next video. Thank you.